салом дуруди бекрам бинандагони азиз, воқеан ҳам бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯли 6 сол аст ки дар ҷумҳурии азизамон озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ амал карда истодааст ва роҳандозии ин озмун бисёр ҳам қобили дастгирӣ ва шоёни таҳсин аст ки тавонист ки дар 6 соли амалкарди худ мардумро китобхон кунад ва дар саросари ҷумҳурӣ мардум аз муассисини мактаби миёна сар карда то донишҷӯён ва нафарони касбкори гуногун бо як шӯру шавқу бо як ҳаваси беандоза ба ин озмун иштирок мекунанд ва сазовори ҷойҳо мегарданд. воқеан ҳам ин сол рӯзи 23 ноябр дар театри опера балети ба номи устод Садраддин Айнии шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупорӣ яъне озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 2024 баргузор гардид ва дар ин озмун хушбахтона вилояти Хатлон соҳиби 2 шоҳ-ҷоиза ва 34 ҷой гардид ки ин боиси хушнудӣ ва фарахмандии аҳли маорифи вилояти Хатлон ва тамоми мардуми сарбаланди вилояти Хатлон мебошад ва имрӯз мо дар суҳбатамон даъват кардаем Ҳасанова Малика, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 шаҳри Кӯлобро ки шоҳҷоизаи озмуни фуруғи доноиро ба даст овардан шомадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд. Ман тӯли 5 сол аст ки дар ин озмун иштирок меварзам ва имсол хушбахтона сазовори номи пуршарафи гирандаи шоҳҷоизаи озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакони наврасон ва осори шифоҳӣ гардида. бисёр ҳам хуб. хуб, Малика мегуфтед ки шуморо ба озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст чӣ овард? Ман аз хурди шеърҳои зиёд азёр мекардам ва дар китобҳои дарсӣ ҳар ҳикоя ва афсонаҳое ки буданд онҳоро бо шӯру шавқ мехондам, онҳоро аз бар меномудам ва ин боис гардид ки ман дар хурдсолӣ вақте ки синфи 6 будам аввалин маротиба ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст омадам ва дар даври шаҳрӣ сазовори ҷойи аввал гардидам. бисёр ҳам хуб. воқеан ҳам бузургони мо аст ки аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва ҳамин дарки баланди масъулият ва адабпарварии пешвои муаззали миллат буд ки таи 6 сол ин озмунро роҳандозӣ кард ва мардум бо як шӯру шавқ дар ин озмун иштирок меварзанд. хуб, шумо мегуфтед ки дар чандсолагиятон ба адабиёт дид бастед ва хондани китобҳои адабӣ ва бадаӣ шурӯъ кардед дар чандсолагиятон? Дар 10-11 солагӣ вақте ки китоби адабиёти тоҷики синфи 5 ки аз устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ оғоз меёбад, ғазалҳои дилнишини онро мехондам ва вазн мемодам ва аз ҳамон лаҳза як эҳсоси маро фаро мегирифт ки мехостам ки аз он дунёи китоб, аз он дунёе ки ҳар як инсон метавонад ки дар он худро озод ҳис кунад ва ҳар нақшеро офарад ба он дунё дохил шудам ва аз ҳамон лаҳза сар карда ман ба хондани китобҳои бадаӣ машғул мешудам. бисёр ҳам хуб. воқеан ҳам адабиёт ин як дунёи дигар аст. ҷозибият ва ҷозибияти адабиёт аст ки имрӯз мо адабиёти пурғамовар ва адабиёти бисёр ҳам ғанӣ дорем. адабиёти ҳам классики форс тоҷик ва ҳам адабиёти муосир тоҷики шӯъарои мо, адибои мо дар асароашон бисёр масъалаҳои тарбиявию ахлоқиро дарк карданд ва шумо мегуфтед ки аз нигоҳи шумо ҳамчун барандаи шоҳҷоиза озмуни фуруғи субҳи доноиро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, хеле шаффоф гузашт ва довталабон ва аъзои ҳакамон ки ҳар як довталабро аз рӯи меъёри дониши онҳо баҳо медоданд ва вақти баҳогузории онҳо ҳам аз 20 дақиқа то 30-35 дақиқа ба ҳисоб меёфт ва хеле шаффоф гузашт
و چنین گفتم ممکن است که آزمون امسال برای ولایت خطرات دستاوردهای زیادی را به دست آورد، از جمله 2 شاه جایزه و 34 جای افتخاری که از شهر فولاد 9 جایزه و 1 شاه جایزه را در بر می‌گیرد. در طول 5 سالی که شما در آزمون شرکت ورزیدید، در این مدت شما چقدر شعر و چقدر داستان و غزل‌ها از بر کردید؟ وقتی که اولین مرتبه به دور شهری اومدم با 120 کتاب سزاوار جای اول گردیدم و این سال باشد در دور شهری با تعدادی 600 کتاب، 666 شعر، 125 120 رباعی، 120 غزل، 250 حکایت، 250 افسانه، 300 چستان، 300 تزکیه و 100 لطیفه از بر می‌کنم. اینقدر تعداد زیادی کتاب خواندن، اینقدر از بر کردن غزل و اینها برای شما مشکلی نمی‌آورد؟ وقتی که من شعر اجرا می‌کردم و شعرهای زیادی رو که از بر نمودم، حافظه‌ام خیلی قوی میشد و هر یک شعر رو در 1-2 بار خوندن از بر می‌آوردم. خب در این جدایی که شما موفق گردید در آزمون شاه جایزه و دست آوردید، کی بیشتر به شما در این راه کمک کرد؟ معلمه زبان و ادبیات مؤسسه‌مون نجم‌الدین آشوری‌پور و استادم جهانگیرشاه رستم‌شاه در این راه مرا پیروی کردند و همیشه می‌کوشیدند که مرا روح‌بلند سازند که در آزمون آمده سزاوار جای افتخار می‌گیرم. یعنی که نقش استادان در تیار کردن شما با آزمون فروغ سپیدانایی بسیار و مهم است، یعنی که استادا در این راه با شما کار کردن. بسیار هم خوب. شما میگفتید که در این طول 5 سالی که شما در دوره تا و دوره جمهوریوی رفتید و جای نگرفتید، آیا راه افتاده نشده؟ هر دفعه که به شهر کلاه برمیگشتم و مراسم جایزه سپاری را از آینه نیکون تماشا میکردم، راه افتاده و ناامید میشدم، اما باز کوشش میکردم که خود را در جای آنها تصور کنم و حتما کوشش میکردم که باز اومده کتاب‌ها و کتابخانه‌های دیگر عرضه شود، کتاب‌های نو و تازه نشر را مطالعه نموده در آزمون شرکت ورزم. این باید خب آزمون معین است، معلوم است که برای شما شاه جایزه داد. آیا برای به دست آوردن غالبیت بجز اثرهای مطالعه نموده باز چی ضرور است، چی لازم است که تا اینکه غالبیت به دست بیارید؟ برای غالبیت اراده قوی، پیش از همه اراده قوی لازم است و حتما بعد از اثرهای بسیار خواندن این شعر و غزل و داستان و فن نیست از بر نمودن لازم است. این چنین نمینت ما که نمینت ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی میباشد و آثار شفاهی داخل میشود تزویق، چستان، لطیفه، ضرب‌مثل و مقال و غیره ها که هر یک داوطلب آزمون که از روی همین نمینت اشتراک میکند باید به مقداری از زیاد از آنها دانسته باشد. خب بعد غالبیت رو به دست آوردن و به همون شاه جایزه رو به دست گرفتن چه احساسات شما رو فرا گرفت؟ وقتی که در منبر اساسی آزمون فروغ سپیدانایی کتاب است در تئاتر اکادمی اپرا و بالتی با نام صدرالدین عینی در شهر دوشنبه همچون گیرنده شاه جایزه آزمون از روی نمینت ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی نام مرا گرفتن یک احساسی شادی‌آور همچون که من غالب آمدم و سزاوار شاه جایزه آزمون گردیدم خیلی خرسند و روح‌بلند بود. باید خب واقعا هم برای مردم شرفمندی کلاهشهر باستانی عموماً ولایت ختلان موجب افتخار و سرفرازی است که امروز ولایت ختلان در بعد 6 سال برگزاری آزمون فروغ سپیدانایی کتاب است صاحب 2 شاه جایزه گردید و این شاه جایزه دستاوردی بی‌نظیر شما و افتخاری مردم شرفمند کلاه باستانی است و در آینده بگویید که چه نقشه ها دارید و با همسالان خود چه گفتنی هستید؟
در آینده نقشه دارم که بعد دانشگاه ملی تاجیکستان و فاکولته زبان و ادبیات و ژورنالیستیک داخل شده آن را با بهای اعلی ختم نموده همچون یک ژورنالیستی موفق و خلق وطن خود خدمت نمایم و همسالان خود گفتنی هستم که زیادتر کتاب خوانند رو افتاده نشوند وقتی که در سالهای یکم و دوم آزمون جای نمیگیرند و حتما روزی میرسد که آنها نیز سزاوار جای میگردند و بهوده نگفتند که تا زندگی است دیده به دیدار میرسد. و من میخواستم که میانتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان سازم که برای ما نورسان و جوانان چنین آزمون‌ها را تشکیل دهند. خیلی باید خوب تمنیات خوب خیلی واقعا هم موافق نظامنامه آزمون جمهوری فروغ صوفیانه کتاب است. فکر می‌کنم که علاقه شما دانشجو هستید چون که با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت در نظامنامه آزمون ذکر کرده است که هر نفر که در دور جمهوری غالبیت را به دست بیاورد میتواند که به همان ممنوعیت در دل خود دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری تاجیکستان به امتحانات مرکزآموزشی شده مرکز ملی تستی همچون دانشجو شود و این امتیاز بنگاید ارزنده هست که پیشوای معظم ملت یعنی که غمخواری و دستگیری ها و بسیار باعث فرهمندی است و این امتیازی که پیشوای معظم ملت برای غالبان آزمون جمهوری فروغ صوفیانه داده شده است این یک بسیار یک غمخواری بزرگ در ساحه علم و معارف میباشد و ما هم با امید اونی که حسن آقا ملیکه آینده همچون یک ژورنالیست موفق شده برای خلق و ملت خود خدمت میکند و این دستاورد را برای شما مبارکباد میگوییم. بار دیگر یادآور میشویم که همصحبت ما بودند حسن آقا ملیکه برنده شاهجایزه آزمون فروغ صوفیانه کتاب است از روی نامیناسیون از بر کردن ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی خلق.